समस्तंकु मोर नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। आजिर एही बाइबल संपूर्ण विवरणी भिडियो रे आपण समस्तंकु स्वागत करुछि। प्रिय बंधुगण, आपण कोन जानंती जे बाइबल केवल गोटे पुस्तक नुहे बरं 66टी पुस्तकर एक लाइब्रेरी अटे। प्रत्येक पुस्तकर एक विशेष वार्ता रही आउ यह परमेश्वरक आश्चर्यजनक कहानीर एक अंश अटे। आदि पुस्तकरु प्रकाशित वाक्य पर्यंत प्रत्येक पुस्तकर एक उद्देश्य रही। तेणु आसंतु संपूर्ण बाइबल रे एक अद्भुत यात्राटीए करिबा। एही भिडियो रे आपण जानि परिबे जे प्रत्येक पुस्तक केउ विषय रे लिखित एवं सेगुड़िक काहीकि एते गुरुत्वपूर्ण अटे। आदि पुस्तक हेउची बाइबल प्रथम पुस्तक एवं एहाकु आरंभ पुस्तक मध्य कुहा जाए। आदिर अर्थ हेउची आरंभ। एही पुस्तक वर्णना करे जे परमेश्वर किपरि समग्र ब्रह्मांड को सृष्टि करिथिले, मनुष्य मानंकु तांको प्रतिमूर्ति रे सृष्टि करिथिले एवं सेमानंकु एक सुंदर स्थान देइथिले। किंतु मनीष परमेश्वरंको अबाध्य हेला एवं से सही सुंदर स्थान को हराई देला। मानवर विद्रोह एते बढ़ीगला जे परमेश्वर एक महान बन्या सहित समग्र जगत को ध्वंस करिदेले। किंतु परमेश्वर दयालु भावरे नोह एवं तांको परिवार को रक्षा कले एवं सेमानंकु आशीर्वाद कले। एहा परे परमेश्वर अब्राहम, इसहाक एवं जाकोबंक परिवार को बाछिले एवं सेमानंकु आशीर्वाद कले। से एही परिवार को प्रतिश्रुति देले जे से सेमानंक वंशधर, संतान संतति एवं भविष्यत पीढ़ी को एक विशेष भूमि देबे। एही परिवार माध्यमरे परमेश्वर जने त्राणकर्ता को पठाइबा को योजना करुथिले, जिए पापपूर्ण जगत को परमेश्वरंक सहित पुनः संयोग करिवे। बाइबल रो द्वितीय पुस्तक हेउची एक्सोडस बा यात्रा पुस्तक। एक्सोडस बा यात्रार अर्थ हेउची एक स्थानरु अनेक लोकंकर एकत्र प्रस्थान करिबा किंबा अन्य अर्थरे इस्राएलियंकर मिस्ररु यात्रा करिबा। एही पुस्तक कहे जे इस्राएलर लोक माने मिस्र रे दासत्वरे थिले, किंतु परमेश्वर सेमानंकु सेठारु उद्धार कले एवं सेमानंकु स्वाधीनता देले। मिस्रर राजा फारो इस्राएलिय मानंकु एक विपद बोली भाबी सेमानंकु दास कले, किंतु परमेश्वर मूसांकु प्रस्तुत कले, जहा द्वारा से आश्चर्यजनक भावरे इस्राएलिय मानंकु उद्धार करी प्रतिज्ञात देश को नहीं पारिबे। किंतु इस्राएलिय मानंकु मुक्त करिबा एते सहज नथिला। फारो जिदखर थिले आउ परमेश्वरंको अनेक चेतावनी एवं भयंकर महामारी सत्वे इस्राएलिय मानंकु छाड़ी देबाकु मना करि देइथिले। शेषरे जेतेबेले परमेश्वर शेष एवं सबुठारु भयंकर महामारी पठाइले, फारो इस्राएलिय मानंकु मुक्त करिबाकु बाध्य हेले। मूसा इस्राएलिय मानंकु समुद्र मध्य देई नहीं गले। सेठारे परमेश्वर एक आश्चर्यजनक भावरे समुद्र को दुई भाग कले एवं इस्राएलिय मानंकु शुष्क भूमि रे पार हेबाकु देले। तापरे सेमाने सिनय पर्वत रे पहुंचिले। सेठारे परमेश्वर इस्राएलिय मानंकु आज्ञा देले आउ सेथि मध्यरु 10 आज्ञा मध्य थिला। एही आज्ञा सबु विशेष नियम थिला, जेउथिरे परमेश्वर प्रतिज्ञा करिथिले जे जदि लोक माने तांको आज्ञा को पालन करंती तेबे से सेमानंकु आशीर्वाद करिवे। इस्राएलिय माने परमेश्वरंकु प्रतिज्ञा कले जे सेमाने सही चुक्ति बा आज्ञा को पालन करिवे। लेवीय व्यवस्था पुस्तक हेउची बाइबल रो तृतीय पुस्तक, जहाकु व्यवस्था भावरे मध्य जणाशुना रहिछि। एथिरे परमेश्वर लोकमानंक पापर प्रायश्चित पई बलिदान करिबा पई एक व्यवस्था स्थापन करिथिले एवं इस्राएलिय मानंकु उपासना पई विभिन्न पर्व पालन करिबाकु निर्देश देइथिले। परमेश्वर मूसांकु एक स्वतंत्र तंबू निर्माण करिबाकु एक योजना देइथिले, जहाकु साक्ष्य तंबू बा टबरनाकल कुहा जाय। एही ठारे लोकमाने बलिदान देउथिले एवं एही ठारे ही परमेश्वर तांको लोकमानंकु भेटुथिले। परमेश्वर एहा मध्य प्रकाश कले जे एही तंबुरे कराजिबाकु थिबा समस्त रीतिनीति एवं बलिदान हारणंक परिवारर लोकमाने परिचालना करिवे, जो माने लेवीय बोली कुहा जाउथिले। गणना पुस्तकरे आमे पाउ जे इस्राएलिय माने किणान देशर सीमारे पहुंचिले, किंतु मूसांकु अनुसरण करुथिबा लोकमाने भयभीत होई सेठाकु जिबाकु मना कले, कारण सेमानंकर विश्वास दुर्बल थिला एवं सेमाने किणानरे रहुथिबा लोकमानंकु भय करुथिले। परमेश्वर इस्राएलिय मानंकु सेमानंकर अविश्वास हेतु 40 वर्ष पर्यंत प्रांतरे भ्रमण कराई दंड देले। एही समय मध्यरे पुराना पीढ़ी मरीगला एवं सेमानंक स्थानरे एक नूतन पीढ़ी आसिला, किंतु परमेश्वर तांको लोकमानंकु प्रांतरे भोकिला एवं तृषार्त छाड़ी नथिले, बरं से
ଚମତ୍କାର ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ବାଇବେଲର ପ୍ରଥମ 5ଟି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ପୁସ୍ତକ। ଏହା ନୂତନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପିଢ଼ି ବିଷୟରେ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ମଶା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ଯିଏ ମଶାଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେପରିକି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଉଦାହରଣ। ଶେଷରେ ମଶା ମୋୟାବ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି। ବାଇବେଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ 12ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ଐତିହାସିକ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଜୟ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବାର କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ମଶାଙ୍କ ପରେ ଜିହୋଶୁଆ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ନେତା ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ସମାନ ଭାବରେ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜେରିହ ସହରର ଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି। ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ କିଣାନ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଜୟ କରିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ କିଣାନକୁ ସେମାନଙ୍କର 12 ଗୋତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜସ୍ୱ ଭୂମି ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେବି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କୌଣସି ଭୂମି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାର ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ କିଣାନ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର ନ କରି ବରଂ କିଛି କିଣାନୀୟଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନ୍ୟାୟକ ବା ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାନ୍ତି ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ସମାନ ଭାବରେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତଥାପି ପାପ କରି ଚାଲିଲେ। ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବା, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଏବଂ ତାପରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଏହି ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ଏବଂ ଭୁଲ କରୁଥିବାରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଜିତ୍ କର ବୋଲି ବିଚାର କରିବାଟା ବି ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସଠିକ ପଥ, ଯେପରି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁସ୍ତକ ରୁତଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ରୁତଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମୟର ଘଟଣାବଳୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବେଥଲେହେମରୁ ମୋୟାବ ଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଓମି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ରବଧୂ ରୁତ୍, ଯିଏ ମୋୟାବରୁ ଆସିଥିଲେ, ନାଓମିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ରୁତ୍ ନାଓମିଙ୍କ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ବେଥଲେହେମକୁ ଫେରିବା ପରେ ନାଓମି ଏବଂ ରୁତ୍ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ରୁତ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷେତରୁ ବଳକା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ବୟଜ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ।
ବୟଜ ରୁଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବୟଜ ନାଓମିଙ୍କ ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଓମିଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ଏବଂ ପରିବାରର ନାମ ବହନ କରିବାର ଅଧିକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ରୁଥ୍ ବୟଜଙ୍କୁ ତାହା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆଉ ବୟଜ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ରୁଥଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ନାଓମିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କିଣିଲେ। ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଦାଉଦ ବୟଜ ଏବଂ ରୁଥଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଂଶରୁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଅନୁତାପ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତରରେ ସାମୁଏଲ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହି ମହିଳା ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଟାବରନାକଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ, ଯାହାକୁ ପ୍ରିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ କି ଏଲି, ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାମୁଏଲଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସାମୁଏଲ ଇସ୍ରାଏଲର ଶେଷ ବିଚାରକ ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଲେ। ସାମୁଏଲଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ପରି ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜାର ଦାବି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାମୁଏଲ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଏହା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ଏବଂ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଯିଏ ସାଉଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆସିବେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାଉଦ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ବାଳକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଲେଷ୍ଟାଇନିୟନ ଯୋଦ୍ଧା ଗଲିଆଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଏତେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଯେ ସେ ପାଗଳ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦାଉଦ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାମୁଏଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ସାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ପଲେଷ୍ଟାଇନିୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିହତ ହେଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ଏପରି କିଛି କଲେ ଯାହା କେହି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିନଥିଲେ। କାହାଣୀଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେମାନେ ହେବ୍ରଣ ସହରକୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ୟ ବଂଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତ ବଂଶ ଏକାଠି ହୋଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କଲେ। ତାପରେ ରାଜଧାନୀ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ରାଜା ଆସିବେ, ଯିଏ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦାଉଦ ଏକ ଗୁରୁତର ପାପ କରିଥିଲେ। ସେ ବେତ୍ସେବା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ପାପ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାପକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗଭୀର ଭାବରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦାଉଦଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ନିଜ ସାବତ ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଅବସାଲମ ସେହି ସାବତ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଅବସାଲମ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅବସାଲମଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜା ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ ଅବସାଲମ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ। ଦାଉଦ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ଆଉ ଏକ ଭୁଲ କଲେ। ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ପାପ ଥିଲା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜାତି ଦଣ୍ଡିତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକି ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଅବସାଲମ ଏବଂ ସୋଲୋମନ ରାଜତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି।
ଅନେକ ଥର ସଲୋମନଙ୍କ ଭାଇ ଅଦନୀୟ ବଳପୂର୍ବକ ରାଜା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସଲୋମନ ରାଜା ହେଲେ ଆଉ ଅଦନୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସଲୋମନ ରାଜା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଲୋମନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ମାଗି ଜ୍ଞାନ ମାଗିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜ୍ଞାନ, ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ। ସଲୋମନ ଜେରୁସାଲେମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସଲୋମନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ସଠିକ ପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରେହୁବୟାମ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅତି ମୂର୍ଖତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ରେହୁବୟାମ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟର ଜିହୁଦା ଏବଂ ଜେରୋବୟାମ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ରାଜା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଜିହୁଦାରେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ଭଲ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜା ଖରାପ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ରାଜା କେବଳ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହାବ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜେଜେବେଲ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ମରୁଡ଼ି ପଠାଇଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଲିୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକ କହେ ଯେ କିପରି ଏଲିୟଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଲିସାଏ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଜେହୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହେଲେ। ସେ ଆହାବର ଦୁଷ୍ଟ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜିହୁଦାରେ ଆହାବର ଝିଅ ରାଣୀ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦାଉଦ ବଂଶଧରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ରାଜା ଖରାପ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିଜକିୟ ଏବଂ ଜୋସିଆଙ୍କ ପରି କିଛି ଭଲ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରି ମନ ଫେରାଇବାକୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିରିଆନଙ୍କ ସେନା ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। ପରେ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାବେଲର ସେନା ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ଏବଂ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଲେ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀରେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାରର ବଂଶାବଳୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ପରି ସମାନ ବିବରଣୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାଙ୍କ ପରି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ବାବିଲୋନୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଂସ ହେବା ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆଶାର ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖାଯାଏ। ତାହା ଥିଲା ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସୂଚାଇଥିଲା, ଯିଏ ପରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୂରଣ କରିବେ। ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକଟି ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ରହିଛି। କାହାଣୀଟି ସେହି ସମୟ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଦେଶରେ 70 ବର୍ଷ ବନ୍ଦୀତ୍ୱରେ ରହିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ବଂଶଧର ଜେରୁବାବେଲ ଓ କିଛି ଯାଜକଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହାଗାୟ ଏବଂ ଜିଖରିୟଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ହେବାର ପ୍ରାୟ 57 ବର୍ଷ ପରେ ଏଜ୍ରା ନାମକ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଯାଜକ ଏବଂ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଜେରୁସାଲେମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଜ୍ରା ଦେଖନ୍ତି ଯେ
जिहुदार लोकमाने पुणी पाप करने आरंभ कर देइछंती। तेणु से सेमानंकु अनुताप करने एवं परमेश्वरंक व्यवस्था पालन करने आह्वान कले। एज्रांक जेरुसालेम रे पहुंचीबार प्राय 14 वर्ष परे निहिमियांकर कहानी आरंभ हुए। निहिमिया पार्जियार राजांक पात्रबाहक थिले। से जानिबाकु पाइले जे जेरुसालेमर प्राचीर भांगी जाइछि एवं सहर असुरक्षित अछि। तेणु से जेरुसालेम को जाई नगरर प्राचीर को पुनः निर्माण कार्य आरंभ करिदेले। तथापि किछि शत्रु एही कार्य को बंद करने चेष्टा कले। सेमाने विभिन्न कौशल व्यवहार कले, किंतु परमेश्वरंक आशीर्वाद रे प्राचीर निर्माण समाप्त होई गला। एही समय रे जिहुदी लोकमाने तंबू पर्व अर्थात फीस्ट ऑफ टैबरनेकल को पालन कले। एज्रा सर्वसाधारण रे परमेश्वरंक व्यवस्था पाठ कले एवं जिहुदार लोकमाने पुनर्बार परमेश्वरंक नियम पालन करने को प्रतिज्ञा कले। निहिमिया पुस्तकटी दुखर सहित आरंभ हुए, किंतु शेषरे लोकमाने खुशी होई उत्सव पालन करती। इतिहास पुस्तकर शेष पुस्तक हेउची एस्टर। यह सही जिहुदी लोकंक कहानी को वर्णना करे जो माने बंदी हेबा परे जेरुसालेम को फेरी नथिले एवं फार्जिया रे रहिबाकु निष्पत्ति नैथिले। फार्जियार राजा अक्षयसेरर जणे जिहुदी झियो एस्टरंकु तांकर नूतन राणी भावरे बाछिथिले, किंतु एस्टर तांकर जिहुदी परिचय को लुचाई रखिथिले कारण तांको बड़ भाई परी संपर्कीय मर्दकय तांकु एपरि करिबाकु कहिथिले। राजांकर जणे उच्च पदाधिकारी हामन जिहुदी लोकमानंकु पसंद करू नथिले एवं से एक चाल खेड़ी जिहुदी मानंकु ध्वंस करिबा पई राजांक ठारू अनुमति पाइले। किंतु राजा एवं हामन जानि नथिले जे रानी एस्टर मध्य जणे जिहुदी बोली। परमेश्वरंक योजना अनुसार घटना गुड़िक सठिक समय रे घटिला आउ हामनंकु हत्या करागला, किंतु मर्दखयंकु सम्मान दियागला एवं जिहुदी लोक माने रक्षा पाइले। एथिरे रानी एस्टरंकर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। एबे आमे ज्ञान पुस्तक आड़क अग्रसर हेबा। ज्ञान पुस्तकर प्रथम पुस्तक हेउछि आयुब। एहा जणे धार्मिक व्यक्ति कहानी कहे जहांको नाम आयुब थिला। से बहुत धनी एवं सुखी व्यक्ति थिले, किंतु हठात तांको उपरे अनेक बड़ बड़ असुविधा गुड़िक आसीबाकु लागिला। तांकर धन परिवार एवं स्वास्थ्य सब किछि छड़ाई निया गला। किंतु एही समस्त दुख कष्ट सत्वे आयुब परमेश्वरंकु दोष देई नथिले। आयुबर 3 जण बंधु तांको दुख बांटिबाकु आसीथिले। प्रथमे तो सेमाने तांकु सांत्वना देले, किंतु परे सेमाने कहिले जे आयुब निश्चय किछि गुप्त पाप करिसंती जोथि पई परमेश्वर तांकु दंड देउछंती। आयुब एहाकु अस्वीकार करी कहिले जे से किछि भूल करि नाहंती। से गभीर दुखित होई परमेश्वरंक ठार उत्तर मागिले। शेषरे परमेश्वर आयुबंकु देखा देले आउ से तांकर महिमा ज्ञान एवं शक्ति देखाई आयुबंकु आश्चर्यान्वित कले। तापरे परमेश्वर आयुबर धन स्वास्थ्य एवं परिवार को पुनः स्थापित करदेले। किंतु ईश्वर केबे भी आयुब जो दुख भोग करथिले ताहार कारण प्रकाश करि नाहंती। परवर्ती पुस्तक हेउछि गीत संहिता। एहा गीत गुड़िकर एक संग्रह जेउथिरे परमेश्वरंकर प्रशंसा, अभावी मानंक पई कांदणा, भक्ति, दुख, धन्यवाद, भविष्यवाणी एवं समस्त प्रकारर भावना अंतर्भुक्त रहिछि। किछि गीत संहिता विशेष अवसर पई लेखा जाइथिला, जेपरि कि मंदिर परिदर्शन करिबा किंबा नूतन राजांक राज्याभिषेक रे गान करिबा। हित उपदेश पुस्तक आमकु भल जीवन यापन विषय शिक्षा दिए। एही पुस्तक ज्ञान खोजुथिबा लोकंक पई अति लाभदायक अटे। एहा प्रेम, विवाह, टंका, काम, संतान, क्रोध, झगड़ा, चिंताधारा एवं कथबार्ता विषय रे आलोचना करिथाए। उपदेशक पुस्तक जणे ज्ञानी वृद्ध व्यक्ति कहानी कहे जी निजकु जणे प्रचारक बोली कहंती। से जीवन उपरे प्रतिफलन करंती एवं तांको अभिज्ञतारु जहा शिखिचंती ताहाकु शेयर करिसंती बा बांटिचंती। एही प्रचारक बा उपदेशक जे पूर्वरु ईश्वरंक ठारु दूर थिले से व्याख्या करी कहंती जे ईश्वर बिना जीवनर कौनसी अर्थ नाही। से अनेक जिनिस चेष्टा करिथिले, धन, आनंद, ज्ञान एवं काम वासना, किंतु एथि मध्यरु कौनसिटी प्रकृत सुख आनी पारि नथिला। आउ शेषरे से कहंती जे जदि आम जीवन रे ईश्वर नाहंती तेबे एही जगतर सबु किछि अर्थहीन अटे। आमकु सर्वदा एहा मने रखिबाकु पड़िबो। परवर्ती पुस्तकटी हेउची एक प्रेम कविता, सलोमनंक गीत बा परम गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन।
ଏହା ଜଣେ ରାଜା ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଝିଅର କାହାଣୀ କହେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବ ସମୟ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଆନନ୍ଦ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଗୀତଟି ବିବାହ ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ବୋଲି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଜ୍ଞାନର ପୁସ୍ତକଟି ଶେଷ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଯିଶାୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ। ଏହା ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବା ମେଜର ପ୍ରଫେଟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମହାନ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ରହିଛି। ଆଉ ଯିଶାୟ ଏପରି ହିଁ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ଯିଶାୟ ଜିହୁଦାକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ସେ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ବା ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଯିଶାୟ କେବଳ ଜିହୁଦାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆସିରିଆନ, ବାବିଲନ, ମୋୟାବ, ସିରିଆ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିରିଆନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ବାବିଲନ ଜିହୁଦାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଯିଶାୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପର ଭାର ବହନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ସେବକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯିଶାୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯିଏ ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାବିଲୋନିଆ ରାଜା ଜିହୁଦାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟର ରାଜାମାନେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ବା ଭୁଲ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିହିମିଆ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାବିଲନ ଜିହୁଦାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ। ଜିରିମିୟା ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଜିରିମିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଦିନେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ କରିବେ। ଜିରିମିୟ ନିଜ ଆଖିରେ ଜେରୁସାଲେମର ବିନାଶକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବିଲୋନିଆରେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ରହିବେ। ତାପରେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକଟି କାହାଣୀକୁ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ କବିତା ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିରିମିୟା ଜିହୁଦାର ବିନାଶ ପାଇଁ ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇବେ। ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବିଲରେ ଲିଖିତ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଲେ। ଜିହିଜିକଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଜିହୁଦା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଜିହୁଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଜିହିଜିକଲ କେବଳ ଜିହୁଦା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଦୋମ, ଆମନ, ମିଶ୍ର, ପଲେଷ୍ଟିୟ ଏବଂ ସୌର ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଏକ ଆଶାଜନକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ, ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଶାସନ କରିବେ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଜଣେ ଛୋଟ ବାଳକ ଦାନିଏଲଙ୍କ କାହାଣୀ କହେ, ଯାହାକୁ ବାବିଲନକୁ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ 3 ବନ୍ଧୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଚାଲିଥିଲେ।
परमेश्वर सेमानंकु ज्ञान एवं सम्मान देले। सेमाने बाबिलोनीय साम्राज्य महान पदवी रे पहुंचिले एवं सेमानंक साथी मानंक अपेक्षा 10 गुण अधिक ज्ञानी होई गले। किंतु सेमानंक साथी माने सेमानंक प्रति ईर्षा कले एवं सेमानंकर शत्रु होई गले। सेमाने दानिएलंक बंधु मानंकु अग्निकुंड रे पकाई देले एवं परे दानिएलंकु सिंह मानंक गुंफारे पकाई देले। किंतु प्रत्येक थर परमेश्वर सेमानंकु रक्षा कले एवं सेमानंकु आहुरी अधिक सम्मान देले। बाबिलोनर विनाश परे मध्य दानिएल बंची रहिले एवं पारस्य साम्राज्य रे मध्य भविष्यवाणी कले। तांकर भविष्यवाणी सठिक एवं महान थिला। से अनेक जातिर उत्थान एवं पतन, परमेश्वरक मनोनीत राजांक राजत्व एवं जगतर शेष विषय भविष्यवाणी करथिले। एहा परे हसियंक पुस्तक लेखा जाइछि, जे कि क्षुद्र भविष्यत वक्ता मानंक बा माइनर प्रॉफिट मानंक मध्यरु प्रथम पुस्तक अटे। हसियंक कार्य थिला इस्राएल को अनुताप करने को डाकिबा, कारण परमेश्वर सेमानंक मंदता एवं मूर्ति पूजार विचार करने को जाउथिले। परमेश्वरंक आदेश रे हसिय जणे महिला को विवाह कले, जे कि तांको प्रति विश्वस्त नथिले एवं परे तांको वेश्यावृत्ति रु उद्धार करने को पड़िथिला। एही घटना इस्राएलर आध्यात्मिक विश्वासघातकर एक उदाहरण अटे। किंतु एहा मध्य दर्शाए जे परमेश्वर एबेबी तांको लोकमानंकु भल पाआंती एवं प्रेम करंती एवं सेमानंकु पुणी थरे आलिंगन करी रक्षा करने को चाहंती। जोएलंक पुस्तक जिहुदारे दुर्भिक्ष एवं पंगपाल आक्रमणर समय रे अवस्थित। एही घटना गुड़िक परमेश्वरंक विचारर संकेत अटे। जोएल लोकमानंकु सतर्क कराई दियंती जे जेपरी परमेश्वर जिहुदा को दंड देइथिले, सेहीपरि गोटिए दिन समग्र विश्वर विचार कराजिबो आउ ताकु प्रभुंकर दिन बोली कुहाजिबो। तेणु से समस्तंकु अनुताप करने को डाकंती। जोएलंक शेष भविष्यवाणी हेउछि जे परमेश्वर सिहन रे तांको लोकंक सहित वास करिवे एवं सेमानंक देश को पुणी थरे आशीर्वाद रे परिपूर्ण करिवे। आमोसंक पुस्तकटी बहुत आकर्षणीय अटे। आमोस प्रथमे इदोम, गाजा, दमास्कसर लोकमानंकु चेतावनी दियंती। तापरे से जिहुदारु इस्राएल को जाई सेमानंकु परमेश्वरंक चेतावनी दियंती। से सेमानंकर पाप को तालिकाभुक्त करी सेमानंकु कहंती जे जदि सेमाने अनुताप करंती तेबे परमेश्वर सेमानंकु रक्षा करिवे। इस्राएलर विनाश परे परमेश्वर एहा मध्य प्रतिज्ञा करंती जे दिने से तांको लोकमानंकु पुनर्बार उत्थापन करिवे। वर्तमान आमोसंक पुस्तक रे दमस्कसर लोकमाने जो माने कि उच्च पर्वत रे वास करुथिले एवं निजको सुरक्षित मने करुथिले, सेमाने जिहुदार विनाश रे आनंद करुथिले। किंतु आमोस परमेश्वरंक ठारु एक गंभीर वार्ता नेई कि आसंती आ प्रकाश करंती जे इदम मध्य ध्वंस पाइब एवं केही एहाकु रक्षा करि पारिबे नाही। आउ परमेश्वरंक लोकमाने शेषरे विजयी हेबे एवं सेमानंकर भविष्यत उज्जवल हेबो। तापरे जुनसंक प्रसिद्ध पुस्तक इस्राएलर जणे भविष्यवक्ता जुनस परमेश्वरंक ठारु आदेश पाई से आसीरियार राजधानी निनिबी को जाई सेठारे थिबा लोकमानंकु परमेश्वरंक चेतावनी सुनांतु बोली। किंतु जुनस मानंती नाही एवं निनिबी ठारु दौड़ी पळाइबाकु चेष्टा करंती। किंतु परमेश्वर तांकु समुद्र रे अटकाइले आउ लोकमाने तांकु समुद्र रे फिंगी देले एवं तांकु एक विराट माछटी आसी गिड़ी देला। माछर पेटरे जुनस अनुताप करंती। तापरे परमेश्वर माछ को आदेश देले आउ माछ तांकु समुद्र कूल भूमि रे बांती करिदेला। जेतेबेले जुनस निनिबी रे परमेश्वरंक वार्ता प्रचार कले, सेतेबेले आसीरियान माने परमेश्वरंक सम्मुखरे मुंड नुआई अनुताप करने लगिले। तेणु परमेश्वर सेमानंकु ध्वंस कले नाही, किंतु जुनस निनिबीर लोकमानंकु घृणा करुथिबारु क्रोधित होई गले। तापरे परमेश्वर तांकु बुझाइबाको चेष्टा करंती जे से समस्तंकु भल पाआंती एवं जो माने अनुताप करंती सेमानंकु क्षमा करंती। तापरे आसुची मिखांक पुस्तक। एहा अति छोट आउ केवल 3टी अध्याय रहिछि, किंतु एहा बहुत गभीर एवं गुरुत्वपूर्ण मध्य रहिछि। मिखा 3टी वार्तारे जिहुदा एवं इस्राएल उभयंकु परमेश्वरंक वाक्य प्रदान करंती। से उभय राज्य उपरे विचारर भविष्यवाणी करंती, किंतु से एहा मध्य व्याख्या करंती जे भविष्यतरे परमेश्वरंकर एक आशीर्वाद प्राप्त राज्य आसीबो। एही राज्य बेथलेहेमरे जन्म ग्रहण करुथिबा जणे राजांक द्वारा शासित हेबो। मिखा तांको पुस्तक को एक भल प्रतिश्रुति सहित शेष करंती। ताहा हेउची परमेश्वरंक क्रोध शेष हेबो एवं से पुनर्बार तांको लोकमानंकु आशीर्वाद करिवे। वर्तमान नाहुम पुस्तकर भविष्यवाणी।
ଏହା ଥିଲା ନିନିବିର ବିନାଶ ବିଷୟରେ। ନାହୁମ ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ ନିନିବି କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଜାତିକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିନିବିର ବିଚାର ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ନିନିବି କେବେ ଆଉ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ହବକୁକ ପୁସ୍ତକ ଆସୁଛି, ଯାହା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ, କାରଣ ଆମେ ଏହାର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ହବକୁକ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣୁନାହଁ। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ଯେ ହିଂସା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରୁନାହଁ। ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉଅଛ? ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ମନ୍ଦକୁ ବନ୍ଦ କରୁନାହଁ? ପରମେଶ୍ୱର ହବକୁକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମୟରେ ଏପରି କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାବିଲୋନିଆନକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୁଦାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବାବିଲୋନିଆର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ହବକୁକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜଗତରେ ଧାର୍ମିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ହବକୁକ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଯାହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିବ। ହବକୁକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାହିଁକି ନୀରବ ରୁହନ୍ତି? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହବକୁକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେବଳ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ, ବରଂ ସେ ବାବିଲୋନର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେତେକ ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ଯୋଜନାକୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସର୍ବଦା ଭଲ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ସଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ସିଫୋନିଓଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଦିନ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇଥାଏ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବାବିଲୋନ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୂରଣ ହେବ। କେବଳ ଜିହୁଦା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆସିରିଆ, ମୋଆବ, କୁଶ, ପଲେଷ୍ଟିୟ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁସ୍ତକଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଭଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଗୌରବ ଦେବେ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଗାୟ ପୁସ୍ତକଟି ହାଗାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯିଏ ଜେରୁସାଲେମ, ବାବିଲୋନ ଏବଂ ଜିଖରିୟଙ୍କ ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଯାଇଥିଲା। ହାଗାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 4ଟି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଜିଖରିୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ କାହାଣୀ ଜାରି ରହିଛି। ଜିଖରିୟ, ଯିଏକି ହାଗାୟଙ୍କ ସମୟରେ ହାଗାୟ ଏବଂ ଜେରୁବାବେଲଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଏହା ସେହି ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଯାହାର ନିର୍ମାଣ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିଲା। ଜିଖରିୟ 8ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ କହନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର ଆସିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଜିଖରିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ କହେ ଯେ ମସିହ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଶାସନ କରିବେ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହା ଆମକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦିଏ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା କୌଣସି ମଣିଷର ଯୋଜନା ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ମଲାଖି ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମର ଶେଷ ଅଟେ। ମଲାଖି ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲରୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ସେହି ପାପଗୁଡ଼ିକର ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି,
ଯେମିତିକି ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଅଶୁଚି ବଳିଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଦଶମାଂଶ ନ ଦେବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଅପମାନ କରିବା। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୁରାତନ ନିୟମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଦିନର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ଯେ ଏଲିୟ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଏହିଠାରେ ନୂତନ ନିୟମ ପୁରାତନ ନିୟମର ସମାପ୍ତି କରେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ସମୟରେ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମୂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ନୂତନ ନିୟମର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କୁହେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ବା ମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସ। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କିପରି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବିଷୟରେ କହେ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପାଉଲଙ୍କ ଚିଠି ପତ୍ର। ଏଥିରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସହର ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ସାଧାରଣ ପତ୍ର ବା ଜେନେରାଲ ଏପିଷ୍ଟଲ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ। ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରେରିତ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହେ। ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ୍ ଏବଂ ଜହନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 4 ଜଣ ଲେଖକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିଲା, କାରଣ 4 ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାହା ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ଦର୍ଶାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ମାର୍କ କହନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଜଣେ ସେବକ। ଲୁକ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଦର୍ଶାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରେରିତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସେବା ପରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହେ। ଆଉ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଏହା କହେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠିବା ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ତାଡ଼ନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଏହା ମଧ୍ୟ କହେ ଯେ ସାଉଲ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଜେରୁସାଲମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ ସମୀରଣକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ରୋମର ବୃହତ୍ତର ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତମାନେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ବା ପାଉଲିନ୍ ଏପିଷ୍ଟଲ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ବା ପାଉଲିନ୍ ପତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ପତ୍ରକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ, ଯେମିତିକି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ପାପୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଧାର୍ମିକ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାପ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭାଜନ, ବିବାହ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଆତ୍ମିକ ଦାନ, ଭବିଷ୍ୟତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପାସନାର ପଦ୍ଧତି। ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପାଉଲ ଏହି ଚିଠିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଲେଖନ୍ତି ଯେ ସେ କେମିତି ଯିହୁଦୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରେରିତ ପଦକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ। ଗାଲାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ
ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ସୁନ୍ନତ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପାଉଲ ଏହି ଚିଠିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ନିୟମ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ, ଆମର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହରେ ମିଳିଥାଏ, ଆମର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ଅଣଜିହୁଦୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପଥ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ବିବାହ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଉଦାହରଣ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କବଚ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ ପାଉଲ ରୋମରେ କାରାଗାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରେମ ଉପହାର ପଠାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ ନମ୍ର ହେବାକୁ, ଏକତାରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। କଲସିୟ ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ନିର୍ମିତ ନିୟମ କିମ୍ବା ପୁରାତନ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯେପରିକି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିତାମାତା ଏବଂ ସନ୍ତାନ, ମାଲିକ ଏବଂ ଦାସ। ତାପରେ ପାଉଲ ଥେସଲନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ 2 ଥର ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି। ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଫେରି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ମୃତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତର ବିଚାର ହେବ। 2 ଥେସଲନିକୀୟ ପୁସ୍ତକର ସମୟରେ ଥେସଲନିକୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସିଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଦିନ ନୁହେଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେବ। ଯେ ଅଟକାଇବେ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଅଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ଭଲ କାମ କରିଚାଲ ଏବଂ ଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାରୀରିକ ପୁଅ ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ଏହି ପୁଅ ଥିଲେ ତିମୋଥି। ପାଉଲ ତିମୋଥିଙ୍କୁ 2ଟି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପିତା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ତିମୋଥି ପାଷ୍ଟର ହେଲେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ତିମୋଥିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଭଲ ପାଷ୍ଟର କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଉଚିତ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। ପାଉଲ ତିମୋଥିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ସେ ପତ୍ରକୁ ଆହୁରି ବିଶେଷ କରିଥାଏ। 2 ତିମୋଥି ଏହି ଚିଠିଟି ଆହୁରି ବିଶେଷ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପାଉଲ ତିମୋଥିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହନ୍ତି ଆଉ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ତିତୋସଙ୍କ ଚିଠି ପତ୍ର। ତିତୋସ କ୍ରିଟ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା
ମଣ୍ଡଳୀରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା, ସେ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆଉ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରୁ ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲେଖନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲିମନଙ୍କ ପତ୍ର। ଏହି ଚିଠିରେ ପାଉଲ ପିଲିମନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାସକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି କରି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ରୋମୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ପଳାତକ ଦାସକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ପିଲିମନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେତୁ ପିଲିମନ ତାଙ୍କ ଦାସକୁ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦାସ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭାବରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ। ଏହା ଅତି ରହସ୍ୟମୟ, କାରଣ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଜିହୁଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁରୁଣା ଜିହୁଦୀ ନିୟମକୁ ଫେରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପଛକୁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହେବା ଉଚିତ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ, ମଶାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବଳିଦାନ ଆଉ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯାଜକର ସେବା ଆଉ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ନିୟମ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଉତ୍ତମ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାକୋବଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବହୁତ ବ୍ୟବହାରିକ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଟେ। ଏହା ଆମକୁ କହେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଜୀବନର ଏହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ଯଥା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଭ୍ୟାସ, ଆମର ଶବ୍ଦ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀ, ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି ଆମର ମନୋଭାବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ପିତରଙ୍କ 2ଟି ପତ୍ର, ଯାହାକୁ ପ୍ରେରିତ ପିତର ଏସିଆ ମାଇନରରେ ଥିବା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରେରିତ ପିତର ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ସ୍ମରଣ କରାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ନିଶ୍ଚିତତା ଦିଅନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ସାହସକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଅଛି। ପିତର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ଅଟେ, ତେଣୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ କହନ୍ତି ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଲୋକ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ଖୋଜିବେ, ଅନ୍ଧକାରରେ ନୁହେଁ ଆଲୋକରେ ଚାଲିବେ। ସେମାନେ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋହନ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖେ। ଆମେ କେବଳ ପ୍ରେମ ନାମରେ ସତ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଯୋହନ 2 ଜଣଙ୍କ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଗାୟ ଯିଏ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଦିଓତ୍ରଫା ଯିଏ ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ବାଇବଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶେଷ ପୁସ୍ତକ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୁସମାଚାରର ବାର୍ତ୍ତା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସହିତ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଶେଷ ସମୟ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଶେଷ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ, ଯଥା ମନ୍ଦତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଶାସନ କରିବେ, ଶୟତାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବ,
परमेश्वर एक विद्रोही एवं अबाध्य जगत उपरे विचार पठाइबे। एही विचार धीरे धीरे अधिक कठोर हेबो। शेषरे परमेश्वरंकर मेषशाबक जीशु ख्रीष्ट स्वर्गीय सैन्य बाहिनी सहित पृथ्वी को पुनरागमन करिवे। से मंद शक्ति को परास्त करिवे एवं शांतिर राज्य स्थापन करिवे। शयतान दुष्ट राजा एवं समस्त दुष्ट लोकंकु अग्नि ह्रदरे निक्षेप करिवे। जो माने जीशुंक ठारे विश्वास करती सेमाने एक नूतन स्वर्ग एवं एक नूतन पृथ्वी पाइबे। एहा हेउची पवित्र बाइबलर संपूर्ण कहानी। बाइबल केवल गोटे पुस्तक नुहे बरं अनेक गुड़िए पुस्तकर एक लाइब्रेरी परी प्रत्येक पुस्तक एक विशेष कहानी कही थाए। जेतेबेले आमे समस्त पुस्तक को एकाठी देखु आमे परमेश्वरंक प्रेम और तांको योजना को भल भाबरे बुझी परिबा। जदि आपण एही वीडियो को पसंद करिसंती दया करी एहाको लाइक करंतु एवं कमेंट रे निजर मतामत दियंतु। मु आहुरी एही परी भल वीडियो गुडी को आनिबी। तेणु चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आपण कौनसी वीडियो को मिस करिवे नाही। किंतु वर्तमान आपण स्क्रीन रे थिबा जे कौनसी वीडियो ऊपर क्लिक करी बाइबल विषय रे अधिक जानि परिबे। वीडियो को शेष जाए देखि थिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु।